Good morning kids, your ma'am is here. In our previous class we learned all the tools in paint application. Today we will learn more about paint, that is tux paint. Okay, let us start. In order to start the tux paint, we have to double click on the icon. Okay, can you see the icon? So we have to double click on this icon. Okay, so the tux paint window will be open, and another way to open the tux paint, that means you have to click on the start button, then all application, then tux paint. As we did in the last class, how we open paint. Do you remember? The same way you can open the tux paint window. Okay, so can you see the tux paint window? Okay, so the tux paint window is open here, and here they are divided into 4. Okay, tools pan, color pan, selector pan, then drawing area. Okay, they are divided into 4: tools pan, color pan, selector pan, and drawing area. Tools pan, that is located in the left side of the window. Tools pan is located in the left side of the window. Okay, so there are different types of tools there. Can you see the tools pan? Okay, next is color pan. Okay, color pan is located on the bottom of the window. Color pan is located in the bottom of the window. Tools pan is located on the left side of the window, where the color pan is located in the bottom side of the window. And selector pan, this is an important pan. This is located in the right side of the window. Selector pan is located in the right side of the window. So it provides a variety of options according to the tool selected. When we selected the tools from the tools pan, when we selected a tool, the tool is displayed in the right side of the window in the selector pan. Okay, that means, for example, when we select paint option from the tools pan, it is displayed in the selector pan, that is in the right side of the window. Okay, here paint option select that is okay. Can you see here paint option selected? Yes, paint option blue color select. So when we select the paint option, it select this paint option, all the options. Paint options brushes are, so all the brushes are displayed in the right side of the window. Okay, and next is drawing area. Drawing area where we can draw and color picture. Okay, when we open the tux paint window at the first time, it will display blank. Okay, and next is how to draw and paint in tux paint. Here, open the paint window. You can select the paint button in the tools pan. Tools pan നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ടൂൾസ് പാനിൽ നമ്മൾ പെയിന്റ് ബട്ടൺ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓൾ ദി സെലക്ടർ പാനിൽ, അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് കിട്ടും? ഓൾ ദി ബ്രഷസ് വിൽ ബി അപ്ലൈഡ്. എല്ലാ ബ്രഷസും അപ്ലൈ ആവും. കണ്ടോ മക്കളെ? ബ്രഷസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ദെയർ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്ക്രോൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. ആൻഡ് ചൂസ് ദി ബ്രഷ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രഷ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ draw the picture. Okay, here there is a picture of flower. Okay, and in order to start a new drawing, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. നമുക്കൊരു ന്യൂ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് വി വിൽ ഡു ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ഡ്രോയിങ്, ഫോളോ ദി സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നോക്കിക്കേ, ന്യൂ വി ഹാവ് ടു ടൂൾസിൽ ന്യൂ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടോ മക്കള്? ഓക്കെ, ആ ന്യൂ ഓപ്ഷൻസിൽ യു ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി ന്യൂ ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ left click on the new option under the tools pan. Okay, tools pan new options click ചെയ്താൽ a range of colors and few predefined pictures for the background are displayed on the drawing area. നോക്കിക്കേ, ആ ഡ്രോയിങ് ഏരിയയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കളേഴ്സും പിന്നെ പ്രീഡിഫൈൻഡ് പിക്ചേഴ്സും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ വി ക്യാൻ സെലക്ട് കളേഴ്സ് ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഫ്രം ദിസ് drawing area. Okay,
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിക്ചർ ഓഫ് കാർ. നോക്കിയേ, ഒരു കാറിൻ്റെ പടമാണ് നമ്മൾ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ കാർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ഓപ്പൺ സെലക്ട് ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി ഓപ്പൺ. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി ഓപ്പൺ ബട്ടൺ ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ഓഫ് ദി ഡ്രോയിങ് ഏരിയ. ഡ്രോയിങ് ഏരിയയിൽ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി ഓപ്പൺ ബട്ടൺ ആൻഡ് സെലക്ട് എ പിക്ചർ. ഏത് പിക്ചറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്? നമ്മൾ കാറല്ലേ, ദ കാർ വിൽ ബി അപ്ലൈഡ് ദെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാറിൻ്റെ പടം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നെങ്കിൽ വാട്ട് വി വിൽ ഡു? ന്യൂ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്, റേഞ്ച് ഓഫ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് കളേഴ്സും പിക്ചേഴ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും. ആൻഡ് ഇനി അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കാർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ കാറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ദ കാർ വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി കാറിന് നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കണ്ടേ മക്കളെ? ഫിൽ ഇൻ കളർ. ആ കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ടൂൾസ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? നോക്കിക്കേ, മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക്? യു ക്യാൻ സീ ദ മാജിക് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ആ മാജിക് ഓപ്ഷനകത്ത് നോക്കിക്കേ, ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി മാജിക് ബട്ടൺ ഓൺ ദി ടൂൾസ് പാൻ. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പും ഡൗണും സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതിൽ തന്നെ ഫിൽ കളർ നോക്കിക്കേ, ഫിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ മാജിക് ടൂൾസിൽ? ഓക്കെ, സെലക്ട് പാനിൽ മാജിക് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ആയി വന്നിരിക്കുക. അതിൽ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ദ ഫിൽ ഓപ്ഷൻ. ഇനി ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യു ക്യാൻ സെലക്ട് ഫ്രം ദി കളർ പാൻ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി ഡ്രോയിങ് ഏരിയ ആൻഡ് ഫിൽ ദി കളർ. Select any color from the color pan and click on the drawing area to fill the color. Okay, so നമ്മളിവിടെ കാർ ആയിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. കാർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കളർ ഫിൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കളർ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? മാജിക് ടൂളിൽ പോയിട്ട് ഫിൽ കളർ എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മളുടെ നമുക്കൊരു ന്യൂ ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് വേണമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നോക്കി മക്കളെ, in order to create a new drawing, okay, left click on the new button in the tools panലുള്ള new button ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? a range of ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവും? പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാറായിരുന്നു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ? നമ്മൾ കാർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി ഓപ്പൺ ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കാർ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും. പിന്നെ ആ കാറിന് നമ്മൾ കളർ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാജിക് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് എടുത്തിരുന്നത്. മാജിക് ഓപ്ഷൻ ടൂൾസ് പാനിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. മാജിക് ഓപ്ഷൻ എവിടെ ഉണ്ട് മക്കളെ? ടൂൾസ് പാനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൂൾസ് പാനിലുള്ള മാജിക് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സെലക്ടർ പാനിൽ മാജിക്കിലുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും മക്കളെ, മാജിക് ഓപ്ഷനിൽ ഫിൽ കളർ എന്ന മാജിക് ടൂൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ചൂസ് ദി ഫിൽ ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ദി മാജിക് ടൂൾ. മാജിക് ടൂൾസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക? ഫിൽ എന്താ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? കളേഴ്സ് അല്ലേ? യു ക്യാൻ ഫിൽ ദി കളേഴ്സ്. അപ്പോൾ താഴത്ത് കളേഴ്സ്, ബോട്ടമിൽ കളേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആവും. യു ക്യാൻ ഫിൽ ദി കളേഴ്സ്. യു ക്യാൻ സെലക്ട് ദി കളർ ആൻഡ് ഫിൽ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ കാർഡ്. ഓക്കെ മക്കളെ, നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ. ടൂൾസിൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ? ഓക്കെ, സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? വി വിൽ ഗെറ്റ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് പിക്ചേഴ്സ്. ഇഷ്ടംപോലെ പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കിട്ടും. സോ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി സ്റ്റാമ്പ് ബട്ടൺ. ഓക്കെ, ടൂൾസ് പാനിൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് ടൂളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെലക്ടർ പാനിൽ എന്ത് വന്നു? സ്റ്റാമ്പ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നു. നോക്കിക്കേ, സ്റ്റാമ്പ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് വന്നിരിക്കുക. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ക്രിസ്മസ് ട്രീ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഓക്കെ, സ്റ്റാർ ഉണ്ട്, ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ സി ഡിഫറെൻറ്റ് പിക്ചേഴ്സ്, പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. യു ക്യാൻ ഓൾസോ സ്ക്രോൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. മുകളിലും താഴെ നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലൈൻ ടൂൾ. എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? This tool used to draw a straight line and a straight line pattern. നോക്കിക്കേ, ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്പൺ ദ ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻ വിൻഡോ. നോക്കിക്കേ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി ലൈൻ. ഓക്കെ, ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ? ടൂൾസിൽ ലൈൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെലക്ടർ പാനിൽ എന്ത് വരും? യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയസ്
shapes and patterns of brushes. നമ്മളെ അപ്പോൾ ലൈൻ ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യാനല്ലേ, ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു പാറ്റേൺ, ഒരു പിക്ചർ തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലായിട്ട് നമുക്ക് വേണം. അതിലാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുക. സോ in order to use that, click on the line button in the tools pan. tools panലുള്ള line button നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സെലക്ട് പാനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സും ഓഫ് പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി നമുക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നമുക്ക് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ആരോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആരോ വി ക്യാൻ സ്ക്രോൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. എന്നിട്ട് സെലക്ട് പാനിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേൺ ചൂസ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ്. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചൂസ് ദ ഷേപ്പ് ഹിയർ. നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്യാറ്റാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൗസ് വെച്ചിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിലീസ് പ്രസ് ദി ലെഫ്റ്റ് മൗസ് ബട്ടൺ. എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് മൗസ് ബട്ടൺ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് എവിടം വരെ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അത്രയും വരെ നമ്മളുടെ ആ ക്യാറ്റ് ഒരു ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവും. ഓക്കെ, സോ വി സെലക്റ്റഡ് എ ക്യാറ്റ് ബ്രഷ് പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ എന്ത് ബ്രഷാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്ത് പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ക്യാറ്റ് ബ്രഷ്. മക്കളെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ലെറ്റ്സ് റീകേപ്പ്. നോക്കിക്കേ, ടക്സ് പെയിൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ how will we open the tux paint? Okay, എന്താ ഒന്നെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി ഐക്കൺ. ഈ ഐക്കണിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടക്സ് പെയിൻറ്റ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും. അല്ലെങ്കിലോ സ്റ്റാർട്ട് ഓൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി ടക്സ്, അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ എന്തൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആ വിൻഡോ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടക്സ് പെയിൻറ്റ് വിൻഡോ, ടക്സ് പെയിൻറ്റ് മെയിൻ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ. ഇനി ആ വിൻഡോസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 4, അല്ലേ? tools pan, color pan, selector pan and drawing area. Okay, tools pan the different this pan is located in the tools pan. This pan is located in the left side of the window and it contains different types of drawing tools. Color pan located at the bottom of the window. Okay, bottom side lana color pan ulladu. And it contains a range of colors. ഇഷ്ടംപോലെ കളേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി സെലക്ടർ പാനോ, ടൂൾസ് പാനിൽ നമ്മൾ എന്താണോ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സെലക്ടർ പാനിലായിരിക്കും. ടൂൾസ് പാൻ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. ടൂൾസ് പാനിൽ നമ്മൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് സെലക്ടർ പാനിലായിരിക്കും. അവിടെയും ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ബ്രഷസ് സെലക്ട് ചെയ്തല്ലേ? ബ്രഷസ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ പെയിൻ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രഷസ്, അല്ലേ, അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയി വന്നു. ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രഷ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലേ മക്കളെ? ആൻഡ് പിന്നെയാണ് ഡ്രോയിങ് ഏരിയ. ഡ്രോയിങ് ഏരിയ ആണ് ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ്. ദിസ് ഇസ് അവർ ക്യാൻവാസ് വെർ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ആൻഡ് പെയിൻറ്റ്. നമ്മൾ ആ ക്യാൻവാസിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് പെയിൻറ്റും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. അവിടെ നമുക്കൊരു പടം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റാർട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ടക്സ് പെയിൻറ്റ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, പെയിൻറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ദെൻ സെലക്ടർ പാനിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രഷസ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും. ഇനി നമുക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇനി അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രഷ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ഡ്രോ ഇൻ ദി ടക്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ഡ്രോയിങ്, നമുക്ക് ന്യൂ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഡ്രോയിങ് ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്പ്. നോക്കിക്കേ, എന്താ ചെയ്യുക? ന്യൂ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലേ? ടൂൾസിലുള്ള ന്യൂ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ ടൂൾസ് പാനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, ഡിഫറെൻറ്റ് പിക്ചേഴ്സും ഉണ്ട്, അല്ലേ? പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് കളേഴ്സും പിക്ചേഴ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു കാറായിരുന്നു. സോ കാർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഓപ്പൺ ബട്ടൺ, ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലുള്ള ഓപ്പൺ ബട്ടൺ കണ്ടോ? അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാറ് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ആ കാറിൽ നമുക്ക് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ? ഓക്കെ, ടൂൾസ് പാനിലുള്ള മാജിക് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. മാജിക് ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, സെലക്ടർ പാനിൽ മാജിക്കിലുള്ള ടൂൾസ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ആവും. ഓക്കെ, മാജിക്കിലെ ടൂൾസ് ഡിസ്പ്ലേ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഫിൽ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. മാജിക്കിലുള്ള ഫിൽ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം താഴെ എന്ത് വരും? കളർ പാനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആവും, അല്ലേ? സെലക്ട് എനി കളർ ഫ്രം ദി കളർ പാൻ. നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഫിൽ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഫിൽ ദ കളേഴ്സ് ആൻഡ് കളർ അവർ കാർ.
ഇനി പഠിച്ചതാണ് സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ. സ്റ്റാമ്പ് ടൂള് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു? സ്റ്റാമ്പ് ടൂളിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ലൈൻ ടൂൾ. ലൈൻ ടൂൾ ഈസ് അലൗസ് us to draw straight line and a straight line pattern. നോക്കി, ഒരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് വരെ നമുക്ക് ലൈൻ ടൂൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? So this tool used to draw a straight line and a straight line pattern. ഒരു straight line pattern തന്നെ, ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ പാറ്റേൺ തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ലൈൻ ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈൻസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ലൈൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സെലക്ട് പാനൽ എന്ത് വരും? ഇഷ്ടം പോലെ ബ്രഷസ് കാണും അല്ലേ? അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേൺ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിലൊരു ക്യാറ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലേ? എന്നിട്ട് ക്യാറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മൗസ് എടുത്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് മൗസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ദെൻ ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ്, റിലീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടം വരെ മൗസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു അവിടം വരെ, ഇപ്പോൾ ക്യാറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക, അപ്പോൾ ക്യാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആവും. ഓക്കെ kids, that's all for today. We will meet in the next class. Till then, take care and bye.